ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਲੈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ 5 ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ 18 ਦੀ 16 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ 18 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 18 ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ मैं ये बड़ी दुख की गल है कि जिथे किसान जथेबंदियां दा संघर्ष पिछले 4 महीनों तो लगातार पंजाब की धरती पर चल रहा है और मैनू याद है कि जो अज तो 4 महीने पहला असी संगरूर दे विच एक सारे समुचे आड़तिया वर्ग की मीटिंग की सी जिहदे सारे जिला प्रधान ते सारी पंजाब की आड़तिया एसोसीएशन की टीम हाज़र हुई सी उहदे एको ही फैसला लिता गया सी कि असी सारे किसानों के संघर्ष के दिन रात उन्होंने नाल है क्योंकि किसान का मजदूर का गरीब का आड़तीए का ट्रांसपोर्टर का फूड ग्रेन एजेंसी का सारे का एक 9 मास का रिश्ता है और ये सारे लोग एक दूजे के विश्वास नाल एक परिवार के रूप में काम करते हैं और ये अज की गल नहीं है सदियों तो यह रिश्ता चलिया आउंदा है और सदियों तो यह कारोबार चलिया आउंदा है। अज मैनू ये गल कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि बीजेपी की मोदी सरकार ने अज साढ़े आड़ती वर्ग के उपर धक्के नाल इनकम टैक्स दी रेडां CRPF सेंट्रल फोर्सिस दे नाल इनकम टैक्स ते ED के ऑफिशियल्स दे नाल करनियां शुरू कीतियां जिहदे नाल इन्हां दी जिहड़ा सहयोग किसान नाल चल रहा उहनूं तोड़न वास्ते उन्हां नूं डराउण वास्ते उपराला कीता। आपां नूं सारिआं नूं इह भी गल याद है कि जदों पंजाब विच किसानी मुद्दे नूं लै के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ते समुची कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सने साडे दोनों विधायक भी बैठे इन्हां दी सहमति दे नाल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ED ਦੇ ਨੋਟਿਸਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ और जिस तरह अंग्रेज़ करते सी डिवाइड करने की उन्होंने तोड़न की कोशिश की कोई टुटिया नहीं सारिया जथेबंदियां इकट्ठियां खड़ी हैं सारे आड़तीए ते सारे मजदूर किसानों के संघर्ष में उन्होंने नाल खड़े हैं। अज चाहे तुसी पंजाब के 6 आड़ती भरावां के उपर तुसी अज रेड्स कीते हैं इनकम टैक्स के चाहे साडे राजपुरे के प्रधान है लड्डा साहब उन्होंने उपर की है तो चाहे उन्होंने साथी सुखविंदर जी हैं रुपिंदर जी उन्होंने उपर की है चाहे पटियाले राणा जी के उपर की है तो चाहे समाने पवन बांसल जी ने की है तो चाहे नवा शहर के साडे दूजे आड़तीए साहब ने की है उत्थे दे प्रधान साहब दे मनजिंदर जी दे और इस दे नाल तुसीं साडे सूबे के प्रधान जो साडे आड़तीआं दे पंजाब के फैडरेशन ऑफ आड़ती एसोसीएशन के प्रधान है विजय कालरा जी उन्होंने की है किसी को कोई फर्क नहीं पै रहा क्योंकि सब का कारोबार ऑनलाइन है सब के कारोबार कंप्यूटर्स के राही हो रहे हैं सब दियां तनख्वाह कंप्यूटर के राही पैंदियां ऑनलाइन पैंदियां ते इस वर्ग नूं तुसीं आड़तियां दे वर्ग नूं तुसीं किसानां तो तोड़ नहीं सकते इस तरीके नाल डरा के सर पहला तो आड़तिया वर्ग ही बड़ा तकड़ा है पर कई बार जो किसानां की गल आती है तो आड़तियां दे नाल जो कंपेयर करते हैं तो कई बार असी लोग धीमे दिखते हैं पर लेकिन साडे हौसले हैं तो साडी ताकत है वो इनकम टैक्स दीयां रेडां दे नाल कोई कमज़ोर नहीं होने वाली। असी सारे इस संघर्ष की लड़ाई नूं इकट्ठे होकर जिस तरह पहला लड़ रहे हैं उस तरह होर जोर नाल लड़ते रहेंगे। समुचे पंजाब का आड़तिया वर्ग इस गल की निंदा भी करता है और साडे किसान ते जिहड़े मजदूर भरा हैं उन्हां नाल डट के खड़ा है। समूची सरकार खड़ी है। कल मुख्यमंत्री साहब ने भी साडे प्रधान साहब नाल गल कीती है और साडे सारे साथियों नूं सहयोग किया है और ये भी कहा है कि इस तरीके दे नाल जिस तरह कमज़ोरी इस हरकतां दे उपर एनफोर्समेंट एजेंसियां नूं जिस तरह BJP की सरकार यूज़ करना चाहती है लोकतंत्र का घान करना चाहती है ये गल दे नाल कोई हौसले किसी दे टुटन वाले नहीं और असी इस संघर्ष की लड़ाई दे विच इकट्ठे होकर लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई में जित हासिल करेंगे। अपनी अगली रणनीति क्या होगी जिवें इन्हां नूं परेशान किया जा रहा है इस तो इलावा होरां नूं भी परेशान करनगे वो या फिर आड़ती कोई गल नहीं असी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं। समुची सरकार कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी के साडे MLA साहबान सारे वजीर साहबान और मानयोग मुख्यमंत्री जी समुची सरकार कल्ले कल्ले आड़तीए भरा नाल कल्ले किसान भरा नाल और कल्ले कल्ले गरीब मजदूर भरा नाल जिहड़ा खेतां 'च काम करदा है या साडे जिहड़े ट्रांसपोर्ट दे नाल जुड़े हुए साथी हैं कल्ले कल्ले साथी नाल साडी सरकार डट के खड़ी है और मैं उरे अज हाज़र होए हैं। इस तो बाद
ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਨਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 5-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡਾਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਭਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੇਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਦਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਧੰਨਵਾਦ।